प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां डिस्कस करांगे तुहाडा 10th क्लास का जो सितंबर महीने होने वाला पेपर है उस संबंधी आपां कुछ गलबात करांगे। तो तुसी जो मैं तुहानूं ये फाइल PDF फाइल भेजी है सितंबर पेपर की तैयारी लई, उसनूं जरा ध्यान नाल देखना। उसके एक एक खाली थां या छोटे क्वेश्चन या वड्डे क्वेश्चनस बड़े ही ध्यान नाल देखना। तकरीबन पेपर उस दे विच ही रहेगा। सो बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जेकर गल कर लीए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंदे ने जो सिस्टम की सारी कार्य प्रणाली नूं कंट्रोल करते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस तरह अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिंदे राहीं अपना कंप्यूटर चल रहा है, आप कह सकते हैं कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पर दूजे पासे देखिए तो जिस तरह अपना MS वर्ड है, MS पेंट ब्रश है, MS एक्सल है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने। क्योंकि वो सिस्टम की कार्य प्रणाली को कंट्रोल नहीं करते, वो एक विशेष तरह का काम करते हैं। जिस तरह की टाइपिंग संबंधी अपना जेकर कोई काम है तो MS वर्ड की वरतों करते हैं। जेकर कोई गणनावां करनियां ने तो आप MS एक्सल की वरतों करते हैं। एक होर विशेष तरह का अपने सॉफ्टवेयर होंदे ने जिन्होंने आप डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर का काम है डाटा नूं एक जगह इकट्ठा करना। उदाहरण के तौर पर तुसी बैंक जाते हो, बैंक में तुसी पैसे का लैन देन करते हो, तो वो सारा जो तुहाडा लैन देन है, ट्रांजैक्शनस जिन्होंने आप इंग्लिश विच कह दिंदे आ, उनका सारा रिकॉर्ड कित्थे रहिंदा है? वो बैंक के डाटाबेस विच रहिंदा है। रेलवे विच किहड़ी ट्रेन किन्ने बजे कित्थों चलेगी, कितने बजे पहुँचेगी, किन्नियां सीटां उहदे विच हैगियां ने, किहड़े कंपार्टमेंट विच सीट्स हैगियां ने, AC विच हैगियां ने, नॉन AC विच हैगियां ने, किन्नियां सीट्स बुक हो चुकियां ने, किहड़े तो किहड़े स्टेशन विचकार बुक हो चुकियां ने, सारा डिटेल रेलवे दे डाटाबेस विच। सो जिन्नियां भी इंपोर्टेंट वैबसाइट्स ने, वैब ऐप्स ने, वो सारियां किसी ना किसी डाटाबेस नाल जुड़ियां होईयां ने बेटा। सो उन्हां दा जो सारा रिकॉर्ड है, उन्हां दी जो डाटा मैनिपुलेशन रहिंदी है, वो सारा ही डाटाबेस सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इस तो बाद बेटा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो होंदे ने जिस तरह की जो कि मल्टीमीडिया उपर काम करते हैं। मल्टीमीडिया तो की भाव हुंदा है, ये आप पहला पढ़िया ही होया अपनी क्लास 7th क्लास विच कि मल्टीमीडिया जो है वो एक तो ज़्यादा मीडिया, ऑडियो, वीडियो, साउंड, एनीमेशन आपको पता ही है, गतिमान कर दियाँ तस्वीरें जो हिलजुल कर दियाँ महसूस होंदियां ने, उन्होंने आप एनीमेशनस कहते हैं, ग्राफिक्स। सो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ जो कॉम्बीनेशन है वो बन जाता है मल्टीमीडिया। और मल्टीमीडिया ਦੇ ਨਾਲ रिलेटिड जो सॉफ्टवेयर होंगे ने उन्होंने मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिस तरह की कोई रीयल प्लेयर हो गए या कार्टून मेकिंग होगी, या माया एक कार्टून मेकिंग इंडस्ट्री विच बहुत ही इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो वरतों में आता है। सो इहदे विच इन्हां ने तुहाडे छोटे क्वेश्चन दस्सिया होया है अगे कि आपां MS ऑफिस दा जो एक्सटेंशन फाइल जी फाइल आप सेव करते हैं उन्होंने बाय डिफॉल्ट जी एक्सटेंशन मिलती है वो की है .docx, जितों पता लगता है कि ये डॉकूमेंट फाइल है। तो MS एक्सल कि मिलती है .xlsx, जितों पता लगता है कि ये एक्सल फाइल है। पावर पॉइंट को कि मिलती है बेटा जी .pptx, जितों ये पता लगता है कि ये पावर पॉइंट फाइल है। एक पिक्चर नूं फोटोग्राफ जी पेंट ब्रश बनाते हैं उन्होंने BMP मिलती है, जितों पता लगता है बिटमैप पिक्चर है। अगले क्वेश्चन देखो बेटा जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर नूं परिभाषित करो, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इन्हां बारे आप डिस्कशन हुणे ही कर चुके हैं। अगे देखते हैं। हाँ जी बेटा जी, पेज ब्रेक किवें दाखिल किया जाता है? पेज ब्रेक हुंदा बेटा जी अगली लाइन में जान वास्ते, अगले पेज ते जान वास्ते पहला एक आप HTML लाइन ब्रेक पढ़ते होंदे सी, अगली लाइन जान वास्ते हुंदा सी। पेज ब्रेक हुंदा जी अगले पेज ते जान वास्ते। पेज ब्रेक की वरतों नवा पेज दाखिल करने लई कीती जांदी है। कंट्रोल ते एंटर शॉर्टकट कीबोर्ड ते इकट्ठे दबाओगे तो पेज ब्रेक अपने आप दाखिल हो जाता है। या तो तुसी इंसर्ट टैब ते जाके पेज ग्रुप पे जाके पेज ब्रेक ते भी क्लिक
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਰੇਟ ਦਾ ਹੋਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਗਲਤ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਜਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਰਜਿਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੇਜ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, HTML ਕੀ ਹੈ। HTML ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਪਾਉਣ ਲਈ HTML ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, BREAK। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, BR। ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। IMG ਟੈਗ ਦੀ ਬੜਾ ਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। HTML ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। HTML ਜੋ ਪੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਬ ਪੇਜ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ MS ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੇਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ .docx, ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ .xlsx, ਅਤੇ HTML ਫਾਈਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ .html। ਟੇਬਲ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। TR ਟੈਗ ਫॉर ਟੇਬਲ ਰੋ, TD ਟੈਗ ਫॉर ਟੇਬਲ ਕਾਲਮ, TH ਟੈਗ ਫॉर ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ। HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੱਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਨਆਰਡਰਡ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਰਡਰਡ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡਰਡ ਸੂਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਡਰਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟਾਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਲਿਖੋ। HTML ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ, SRC ਸੋਰਸ, IMG ਇਮੇਜ, LI ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ, URL ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਉਹ ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ HTML ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ HTML ਟੈਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, HTML ਟੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੈਗ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, BODY। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ HTML ਕੀ ਹੈ। HTML ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। HTML ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅਪ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ।
ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ HTML ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HTML ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਤੇ ਐਮਟੀ ਟੈਗ। ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਉਹ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਡ ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਲਈ। ਐਮਟੀ ਟੈਗ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ BR ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਗ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਮਟੀ ਟੈਗ। ਉਹ ਕੱਲਾ BR ਕੱਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਉਹ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ B ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ख़त्म ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ BR ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਮਟੀ ਟੈਗ। ਅੱਗੇ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, HTML ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਮੇਜ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। IMG SRC = ਇਮੇਜ ਐਡਰੈਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ abc.jpg ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸੇਵ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਮੇਜ ਉਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਟੇਬਲ ਟੈਗ, TR ਟੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੀ ਰੋ ਵਾਸਤੇ, TH ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, TD ਟੈਗ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਫੌਂਟ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ, ਕਲਰ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੌਂਟ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਫੌਂਟ ਫੇਸ = ਏਰੀਅਲ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ = 2 ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਰ = ਰੈਡ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰਡ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ OL, ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਲਈ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ UL। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਟਿਨ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਸਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਨਆਰਡਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ। ਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, small a b c d e f ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ A B C D E F G H I ਨਾਲ। ਫਿਰ ਰੋਮਨਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਪਾਂ I ਦੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 1 ਦੇਤਾ, ਸੌਰੀ ਰੋਮਨ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ I ਹੈ ਤੇ 1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਆਰਡਰਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਸਕੁਏਅਰ ਦੇਤਾ। BG ਕਲਰ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? BG ਕਲਰ ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ HTML ਦੇ ਟੈਗ ਨੇ। BG ਕਲਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ = ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਅਤੇ ਰੋ ਸਪੈਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਲਿਖੋ।
ਕਾਲ ਸਪੈਨ HTML ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸਪੈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ TD ਜਾਂ TS ਟੈਗ ਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ TD ਕੋਲਮ ਸਪੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ HTML ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੋ ਸਪੈਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ TD ਰੋ ਸਪੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਲਮ ਹੈ, ਨੇਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਲਮ ਸਪੈਨ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੇਮ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਾਲਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਰਜ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰੋ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਰੋ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰੋ ਸਪੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਗ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ HTML ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BG ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੋਨੋਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, BG ਕਲਰ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ BG ਕਲਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। HTML ਟੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ /HTML ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੈਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ, ਹੈਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ /ਹੈਡ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ HTML ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆ ਹੈ, HTML ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, HTML ਨਾਲ ਖਤਮ। ਕੰਟੇਨਰ ਟੈਗ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਡ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਗਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੇਬਲ ਟੈਗ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟੇਬਲ ਰੋ ਟੈਗ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੋ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TS ਟੈਗ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। TD ਟੈਗ, ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਟੇਬਲ ਡਾਟਾ ਟੈਗ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੇਬਲ ਬੋਰਡਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਟੇਬਲ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ 1। TR ਰੋ, ਇੱਥੇ ਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਦੂਜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੇਮ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਤੀਆਂ ਰੋ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਰੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। TD 1, TD ਖਤਮ, देखो TR शुरू, TD 1, TD लिखा, फिर 1, फिर /TD, फिर राम सिंह, बच्चे का रोल नंबर ते नाम। दूसरा शाम सिंह, रोल नंबर 2 शाम सिंह। देखो जिते दो ये सारे ही कंटेनर टैग इहदे वरते गए। पहला टेबल शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इत्थे पहली रो TR शुरू हो रही है, TR ख़त्म हो रही है। दूजी रो शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही है। तीजी रो शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही है। हुण अगली एग्जाम्पल है, तुहानूं एक उदाहरण दे नाल ऑर्डर लिस्ट समझाने आ। ये एक नंबर लिस्ट हुंदी है, इसलिए ओ वाले टैग की वरतों की जाती है। ये कंटेनर टैग है, इस टैग च आइटमां की लिस्ट बनाने लिए LI टैग की वरतों की जाती है। LI टैग टाइप
ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਓਵਲ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਏ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਮਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ LI ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, LI ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਰੈੱਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬਲੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ 1 2 3। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1 ਤੋਂ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਟੈਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ HTML ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੈਬ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੈਸਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉਦਾਹਰਨ ਸਹੀ ਸਮਝਾਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਲਿਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੈਸਟਿੰਗ ਲਿਸਟ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3 ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸਮੈਟਿਕ, ਉਹਦੀ ਸਬ ਲਿਸਟ ਅਗਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਟਰੈਵਲਿੰਗ। ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਲਰਸ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕਲਰਸ, ਦੂਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫਰੂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸਬ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ओवल शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, LI अगे लगाता है। रेड ग्रीन ब्लू एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स, 3 कलर दे दिते, रेड ग्रीन ब्लू फ्रूट्स देते एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स। तो इस तरह आपको नज़र आ गई। आ जड़ा नज़र आ रहा है 1 और 2, लिस्ट ऑफ कलर लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। फॉर्म किस काम आते हैं? 3rd चैप्टर शुरू हो गया बेटा जी।